Hi students, today we will discuss the second group of algae, that is Phaeophyceae. So in our last class we have discussed that there are three groups of algae, that is Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. So Chlorophyceae was green algae, Phaeophyceae brown algae and Rhodophyceae red algae. So today we are going to discuss Phaeophyceae or the brown algae. Okay, so first we are going to discuss the pigments. In green algae, the main pigments were chlorophyll A and chlorophyll B. And due to the presence of this chlorophyll A and chlorophyll B, the green algae was green in color. But here, in case of Phaeophyceae, they contain mainly four types of pigments. That is chlorophyll A, then chlorophyll C, xanthophylls and carotenoids. So there will be four types of pigments: chlorophyll A, chlorophyll C. Okay, there it was, in case of green algae, it was chlorophyll B. So here chlorophyll A, chlorophyll C, xanthophylls and carotenoids. And the color of this algae, it is known as brown algae, but the color of this algae varies from olive green to brown. Okay, color, and the color is olive green, olive green is dark green shade. So olive green to brown, that range the color present. So the color of this algae varies from olive green to brown based on the amount of a xanthophyll pigment known as fucoxanthin in them. So we have discussed there are four types of pigments: chlorophyll A, C, xanthophylls and carotenoids, and the color of this algae will vary from olive green to brown depending on the fucoxanthin pigment present in them. This fucoxanthin is a xanthophyll. One xanthophyll pigment is fucoxanthin. If fucoxanthin presence the color of this brown algae will vary from olive green to brown. Okay, so there are a total of four pigments, and among them the most important one is the xanthophyll pigment, that is fucoxanthin. Then, regarding their structure, these brown algae, they are mainly marine organisms. Mainly they are found in the marine water. Okay, mostly in marine water. Fresh water marine water. Then, brown algae, they may exist in simple forms. Okay, simple branched forms. They may exist in simple branched forms and also highly branched forms. രണ്ട് ഫോംസിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഫോംസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോംസ് ഉണ്ട്. സിമ്പിൾ ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഫോംസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എക്ടോകാർപ്പസ്. ഹൈലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ഫോംസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഈസ് കെൽപ്സ്. സോ കെൽപ്സ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിലൊക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, കെൽപ്സ് ഫോറസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗൂഗിളിൽ. അതായത് മറൈൻ ഏരിയാസിൽ, ഓഷ്യൻസിലൊക്കെ ഈ ബ്രൗൺ ആൽഗെ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് പോലെ തന്നെ വൈഡായിട്ട് സ്പ്രെഡായിട്ട് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും, വിച്ച് ആർ നോൺ ആസ് കെൽപ്സ് ഫോറസ്റ്റ്. സോ ഹൈലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ്, ദേ ആർ ഹൈലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആൻഡ് ദേ സ്പ്രെഡ് ഓവർ എ വാസ്റ്റ് ഏരിയ ആൻഡ് ദേ ആർ നോൺ ആസ് കെൽപ്സ്. ഓക്കെ, ഷിപ്സിനൊക്കെ ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാവും ഇവരവിടെ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാകുമ്പോൾ. സോ ഹൈലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആണ്, ഒരു ഫോറസ്റ്റ് പോലെ ഒരു വൈഡ് ഏരിയ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബ്രൗൺ ആൽഗെ. ദെൻ അനദർ ഗ്രൂപ്പ് വിച്ച് ഇസ് സിംപ്ലി വിച്ച് ഹാസ് ഗോട്ട് എ സിമ്പിൾ സ്ട്രക്ചർ, എ സിമ്പിൾ ബ്രാഞ്ചഡ് സ്ട്രക്ചർ. ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് എക്ടോകാർപ്പസ്. Then regarding their food storage in them, okay, regarding the food storage in them, നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, ഗ്രീൻ ആൽഗയുടെ കേസിൽ സ്റ്റാർച്ച്, the pyrenoids which are the storage bodies will have starch and protein. So here the main storage form of food is laminarin or mannitol.
സോ ഇത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ ഫോമാണ് കേട്ടോ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഫോമാണ്. സോ ഫുഡ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് മെയിൻലി ആസ് ലാമിനാരിൻ ഓർ മാനിറ്റോൾ. ബോത്ത് ഓഫ് ദീസ് ആർ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് സ്റ്റോറേജ് ഫോം. നമ്മൾ പറയില്ലേ സ്റ്റാർച്ച്, ഗ്ലൈക്കോജൻ, ഹ്യൂമൻ ബോഡിയിലെ ഗ്ലൈക്കോജൻ ഒക്കെ എന്താണ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് ഫോമാണ്. ലൈക്ക് ദാറ്റ് ദിസ് ലാമിനാരിൻ ആൻഡ് മാനിറ്റോൾ ദീസ് ആർ ഓൾസോ സ്റ്റോറേജ് ഫോം ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബ്രൗൺ ആൽഗെ. സോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു regarding their pigments? Okay, 4 pigments: chlorophyll A, B, xanthophylls and carotenoids. The most important pigment is fucoxanthin. Then they exist in simple branched forms such as ectocarpus and highly branched forms such as kelps. Then the food storage, the food is stored as laminarin or mannitol. Then their cell wall, you know that algae contains cell wall, and in case of brown algae their cell wall is covered, the cell wall is covered by a gelatinous coating. Okay, gelatin, ഒരു gelatin made ആയിട്ടുള്ള ഒരു gelatinous coating. The cell wall is made of a gelatinous coating, okay, which protect this algae from നമ്മൾ പറഞ്ഞു മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റിലാണല്ലേ. അപ്പം മറൈൻ ഹാബിറ്റാറ്റിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൈഡൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഒരു കവർ ചെയ്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, സോ ദ സെൽ വാൾ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ്, ദ സെൽ വാൾ ഹാസ് ഗോട്ട് ആൻ ഔട്ടർ ജെലാറ്റിനസ് ലെയർ വിച്ച് ഇസ് മെയ്ഡ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് നോൺ ആസ് ആൽജിൻ. ആൽജിൻ ഓർ ആൽജിനിക് ആസിഡ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്, ആൽജിൻ. So the cell wall has got a protective gelatinous covering made of algin which protect the brown algae from drying. ഡ്രൈ ആവാതെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ഇറ്റ് ഫ്രം ദ ടൈഡ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദിസ് ആൽജിൻ ലെയർ. So the cell wall has got an outer gelatinous layer which is made of algin, and this protect the brown algae from drying and also protect it from tides. Then regarding the structure of brown algae, നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് നമ്പർ 31 ഫിഗർ 3.1 ബി പാർട്ട് തന്നേക്കുന്നത് ബ്രൗൺ ആൽഗയുടെ സ്ട്രക്ചറാണ്. B1, B2, B3 എന്ന് പറഞ്ഞ 3 പാർട്സ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ബ്രൗൺ ആൽഗയുടെ സ്ട്രക്ചർ. അപ്പോൾ അതിൽ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ബ്രൗൺ ആൽഗയുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഓക്കെ ദ ബോഡി ഓഫ് ദിസ് ആൽഗെ ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ സർഫസ്. ഇതാണ് സർഫസ് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റം എന്ന് പറയും. ഓക്കെ, അതിപ്പോൾ എവിടെയാണോ മറൈൻ വാട്ടറിൽ എവിടേക്കെങ്കിലും ഒന്ന് അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ നിൽക്കുന്നത്. ആ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പാർട്ട് ഏത് പാർട്ടിലേക്കാണോ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റം. ഓക്കെ, സിൻഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റം. സോ ദിസ് പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് സബ്സ്ട്രേറ്റം. ദെൻ this part, okay, so the algae is attached to this surface or substratum with the help of a structure known as hold fast. Okay, ഞാൻ ആദ്യം ആൽഗയുടെ സ്ട്രക്ചർ വരയ്ക്കാം. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും, ദെൻ ഒരു ലോങ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടാവും, ദെൻ കവറിങ് ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി എ ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് മെയിൻലി ഒരു ആൽഗയുടെ സ്ട്രക്ചറിൽ ഉണ്ടാവുന്നത്. സോ ദിസ് പാർട്ട് വിച്ച് അറ്റാച്ചസ് ദ ആൽഗെ ടു ദ സർഫസ് ഓർ സബ്സ്ട്രേറ്റം ഈസ് നോൺ ആസ് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ്. അതിനെ മറൈൻ വാട്ടറിലാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഏത് പാർട്ടിലാണോ അത് എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ നിൽക്കുന്നത് ആൽഗെ, ആ പാർട്ടിലേക്ക് അതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാർട്ടിനാണ് നമ്മൾ സബ്സ്ട്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർ സർഫസ്. ദെൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ ആൽഗെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദി സ്ട്രക്ചർ ദാറ്റ് ഇസ് ഹോൾഡ് ഫാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ ദർ ഈസ് എ ലോങ് സ്റ്റോക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ. Okay, there is a long stalk-like structure present in algae, and this structure is called stipe. This structure is called a stipe, and this stipe is covered by a leaf-like part. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ, there is a photosynthetic, this is the photosynthetic part. There is a leaf-like part in brown algae, and this is the photosynthetic part of algae.
and this part is known as frond. Okay, so algae has got 3 regions. There will be a holdfast which attaches it to the substratum, then a long stalk-like region known as stipe, and a photosynthetic leaf-like part known as frond. ഈ frond part ആണ് photosynthesis perform ചെയ്യുന്നത്. So these are the parts present in brown algae. Then another important thing is that regarding their reproduction. സോ ഓരോ ആൽഗയുടെയും മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടൊരു പാറ്റേൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ. ദാറ്റ് ഇസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ബൈ ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ, ദെൻ അസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് സ്പോർസ്. സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ 3 ടൈപ്സ്, ഐസോഗ്യാമസ്, അനേസോഗ്യാമസ് ആൻഡ് ഊഗ്യാമസ്. ദെൻ ഗ്രീൻ ആൽഗയിൽ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു, വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല. ബ്രൗൺ ആൽഗയിലും നമ്മൾ 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് വെജിറ്റേറ്റീവ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ. Vegetative reproduction that includes fragmentation. Okay, ഇനിയും ഫ്രാഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണ്. ബിക്കോസ് fragmentation is a process by which the parent organism breaks into numerous fragments and each fragment develops into a new daughter organism. That is fragmentation. Then second type of reproduction, that is asexual reproduction. Asexual reproduction. So here also zoospores are involved in asexual reproduction. നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സൂസ്പോസ് ആണ് ഇവിടെയും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഗ്രീൻ ആൽഗയുടെ കേസിൽ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സൂസ്പോസ് ആയിരുന്നു ഗ്രീൻ ആൽഗയുടെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്? ഫ്ലജല്ലേറ്റഡ് സൂസ്പോസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ ബ്രൗൺ ആൽഗയുടെ കേസിൽ സൂസ്പോസ് ദേ ആർ പിയർ ഷേപ്ഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ക്ലാമിഡ മോണാസിൻ്റെ ഒക്കെ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ ഒരു പിയർ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, പിയർ ഷേപ്ഡ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഓക്കെ, ഏകദേശം കേട്ടോ, എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു പിയർ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രൗൺ ആൽഗയുടെ ഒരു സൂസ്പോർ ഏകദേശം ഒരു പിയർ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ബൈഫ്ലജെല്ലേറ്റഡ്, ദാറ്റ് ഇസ് 2 flagella will be present. Okay, biflagellated, 2 flagella will be present, and the most important thing is that these flagella will be unequal and laterally attached. Unequal flagella നമ്മൾ അവിടെ വെച്ചത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ഐസോഗ്യാമസ് ആയിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ദെൻ 2 ഈക്വൽ ഫ്ലജല്ലയാണ് വരച്ചിരുന്നത്. ഇവിടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അൺഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഫ്ലജല്ല ബൈഫ്ലജെല്ലേറ്റഡ് ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് 2 flagella will be present and the flagella will be unequal and lateral. ഓക്കെ, അൺഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അതായത് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം. 2 ഫ്ലജല്ല ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ലാറ്ററൽ ആണ്. അപ്പം ഇവിടെ ആയിരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഒരു ഫ്ലജല്ല ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ തിക്ക് കൂടിയിട്ട് അടുത്ത എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും തിന്നായി വരുന്ന ഒരു ഫ്ലജല്ല ആയിരിക്കും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്ലജല്ല, second type of flagella will have some hair-like structures present in it. Some structures will be present in it. So ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അൺഈക്വൽ ആണ്. ഇത് നിങ്ങൾ അൺഈക്വൽ ആണ് എന്ന് അത്രയും നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നില്ല, നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. ലാറ്ററൽ ആണ്. ഓക്കെ, ലാറ്ററൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണ്. ദെൻ one will be lateral arrangement and they will be unequal. Biflagellated, the zoospores present in brown algae will be biflagellated, unequal. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടറിയാലോ രണ്ടിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്, unequal and will be laterally arranged. That is the speciality of zoospores in brown algae. Then സോ അത്രയാണ് നമുക്ക് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ബൈഫ്ലജെല്ലേറ്റഡ് സൂസ്പോസ്, ദ സൂസ്പോർ വിൽ ബി പെയർ ഷേപ്ഡ്. ഓക്കെ, പെയർ ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും സൂസ്പോർ. ദെൻ ലാറ്ററൽ സൂസ്പോർ, ബൈഫ്ലജെല്ലേറ്റഡ് ആൻഡ് അൺഈക്വൽ ഫ്ലജല്ല വിൽ ബി പ്രസൻറ്റ്. ലാറ്ററൽ ആയിരിക്കും ഫ്ലജല്ല, അൺഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ അത്രയാണ് നമ്മൾ ബ്രൗൺ ആൽഗയുടെ അസെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞത്. ദെൻ റിഗാർഡിങ് സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ,
Sexual reproduction also occurs by 3 processes. Sexual reproduction also occurs by 3 processes: isogamous reproduction, anisogamous, and oogamous. മൂന്നും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുന്നില്ല. 3 types: isogamous, anisogamous, and oogamous. Then here the gametes, okay, the gametes present in brown algae, they may be pear shaped. നമ്മൾ നേരത്തെ സൂസ്പോസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ, അതുപോലെ തന്നെ ഗാമീറ്റ്സ്, ദ ഗാമീറ്റ്സ് മേ ബി പെയർ ഷേപ്ഡ്. ആ ഷേപ്പിന് നമ്മളൊരു പേര് പറയും പിരിഫോം. ഓക്കെ, ദേ മേ ബി, സോ ദ ഗാമീറ്റ്സ് ആർ പിരിഫോം ഓർ പെയർ ഷേപ്ഡ്. And they have, the gametes will also have 2 laterally attached flagella. സൂസ്പോസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഗാമേറ്റ്സിലും എന്തുണ്ടാവും? ഗാമേറ്റ്സ് മോട്ടയിലായിരിക്കും. ഗാമേറ്റ്സ് വിൽ ഹാവ് 2 laterally attached flagella. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. അസെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ്റെ കേസിൽ ബ്രൗൺ ആൽഗയിൽ സൂസ്പോസിന് എന്തുണ്ട്? 2 laterally attached flagella ഉണ്ട്. അവരുടെ ബ്രൗൺ ആൽഗയുടെ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്ഷുവൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ ഗാമേറ്റ്സിനും എന്തുണ്ട്? 2 laterally arranged flagella will be present. Then അവിടെ സൂസ്പോസ് ഏത് ഷേപ്പായിരുന്നു? പെയർ ഷേപ്ഡ് ആയിരുന്നു. സെയിം തന്നെയാണ് ഗാമേറ്റ്സ്, പെയർ ഷേപ്ഡ് ഓർ പിരിഫോം എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, ദെൻ ഊഗാമസിൻ്റെ കേസിൽ ഇൻ മോസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം വാട്ടറിലാണല്ലേ, മറൈൻ വാട്ടറിലാണ് കാണുന്നത്. സോ ഇൻ ഊഗാമസ് ദ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ വിൽ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ water. Most cases fusion of gametes will take place in water, or sometimes it may occur in certain structures known as oogonium. So oogonium are female reproductive structures of algae. ആൽഗയുടെ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് പാർട്ടായിട്ടുള്ള ഓഗോണിയത്തിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ചില ടൈമിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഓർ ഫ്യൂഷൻ നടക്കുന്നത്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് ഓക്കേഴ്സ് ഇൻ ദ വാട്ടർ. ഒന്നുകിൽ വാട്ടറിൽ, മറൈൻ വാട്ടറിലാണ് ഇത് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്നുകിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ മറൈൻ വാട്ടർ, ഓർ സംടൈംസ് ഇറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് നോൺ ആസ് ഓഗോണിയം. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആൽഗയുടെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിൽ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ദ എക്സാമ്പിൾസ്. ഓരോന്നിൻ്റെയും എക്സാമ്പിൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അതിപ്പോൾ ഗ്രീൻ ആൽഗ ആണെങ്കിലും ബ്രൗൺ ആൽഗ ആണെങ്കിലും റെഡ് ആൽഗ ആണെങ്കിലും എക്സാമ്പിൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ 2 എക്സാമ്പിൾസ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എക്ടോകാർപ്പസ്, കെൽപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. ദെൻ 1 എക്സാമ്പിൾ ഈസ് എക്ടോകാർപ്പസ്. Another important example is sargassum. Sargassum നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു. എപ്പോഴാണെന്ന് ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ആൽഗെ. വെൻ വി വർ ഡിസ്കസിങ് ബെനഫിറ്റ്സ് ഓഫ് ആൽഗെ, വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് സർഗാസം, ലാമിനാരിയ. So what was the importance of this sargassum and laminaria? These are edible algae. നമ്മൾ ഫുഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അതിൽ വരുന്നതാണ് സർഗാസം, ലാമിനാരിയ. So the sargassum is a floating algae. വാട്ടറിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന, വാട്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഒരു ആൽഗയാണ് സർഗാസം. ഈ സർഗാസം കൂടുതലായിട്ടുള്ള ആ ഒരു റീജിയനെ സർഗാസം സീ എന്നൊക്കെ പറയും. അതെന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഷിപ്സൊക്കെ പോകുന്ന ടൈമിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓഷ്യൻസിലൊക്കെ ചില പ്ലേസിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ വഴി ഷിപ്സ് പോവരുതെന്ന്. അതിൻ്റെ റീസൺ ഇതാണ്, അവിടെ ഈ സർഗാസം ഒരുപാട് എമൗണ്ടിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ സർഗാസം ആ ഒരു ഷിപ്സിലെ അവരുടെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യും. അത് അവിടെ ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സർഗാസം ഫ്ലോട്ടിംഗ് ആൽഗയാണ്. അത് ഒരുപാട് വാസ്റ്റായിട്ട് വളരുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഷിപ്പിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യും. Okay, so ectocarpus, sargassum, laminaria, fucus. So these all are important examples for brown algae. Ectocarpus, sargassum, laminaria, fucus.